फाशालो हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देवनि याग्रमै फियोगै रजाखा पीएम केयर फान्डनि रां बायसनामजाक त्रिपुरा मेडिकल कलेजनि 600 LPM फान्ड गोनां अक्सिजेन प्लान्ट पान्डाव मानजाखा MLA मिमि मजुमदार TMC नि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तै NHM नि MD श्रीदत्त शिव जसवाल आकाशं कोरोना बेमारनि सेकेंड वेब सफरमुं यागुलो ताबुक फायै दं कोरोना बेमारनि थार्ड वेब सफरमुं अबनि बागै हाकतर गोनाङै थार्ड वेबनि लुवाजिमुंगो नांजाक हास्टेटे हाकतर फासालो पीएम केयर फान्डनि रां बायसनामजाक त्रिपुरा मेडिकल कलेजनि 600 LPM फान्ड गोनां अक्सिजेन प्लान्टनो फियोगै रोखा हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव अक्सिजेन प्लान्ट फियोगमानि यागुलो अक्सिजेन प्लान्टनि सेबसामरुमुं खतल बेरायनायखा मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव अबनि यागुलो कक्तुमा थुमनाय रंनि सुमुंनि फिरमुंगो हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव साका हास्टेनि कायसार हांखरनो अक्सिजेन प्लान्ट स्नामनानि मानखा गसिमुं नॉर्थ ईस्ट हास्टेनि जतनि स्लाय कतर अंखा IGM नि ऑक्सीजन प्लांट ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटाइजेशन का सिस्टम उन्होंने चालू किया ऑनलाइन में, उसी का नतीजा है। सुबह हम लोग प्लांट के लिए अप्रूवल भेजते पीएम केयर के, शाम को परमिशन मिल जाते हैं NHM के माध्यम से, तो बहुत बड़ी बात है। आज त्रिपुरा में जब कुछ भी नहीं थे ऑक्सीजन के, कल्पना भी हम सिलेंडरों के ऊपर निर्भरशील थे और असम से लिक्विड आएगी उसके बाद हम बनाएंगे, किंतु आज जैसे कि अब TMC हॉस्पिटल में 600 LMM की चालू हो गया, 120 बेड की, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, हवा से खींचेगी और वहाँ से ही ऑक्सीजन पहुँचे जाएगी पाइपलाइन के माध्यम से। GB में भी हो रहा है 900 LMP की। उसके बाद BM हॉस्पिटल में जो IGM हॉस्पिटल में जो हो रहा है वो तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा है, 1050 पर मिनट जो LMP। तो इस तरीके से और भी 18 पाइपलाइन में NHM के माध्यम में 8 डिस्ट्रिक्ट में 8 पीएम केयर के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर ये सब खड़ा हो जाएगी। और त्रिपुरा सरकार की तरफ से खुमलुंग में भी ऐसा प्लांट हमने अपने पैसे से शुरुआत किया है और तो मुझे पूरा विश्वास है जो अगले 2 महीने के अंदर त्रिपुरा के जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। खुमलुंगो स्नामजागै दङ ऑक्सीजन प्लांट अबनि लगे लगे ते कासिजार प्लांट पाइपलाइन बाय करंजाक बिसि बुरिसिबा गोबां लुकुरावनो भेक्सिन रोथानि हा कतनि जतनि सिगाङाव त्रिपुरा जत लुकुरावनि साक्थरमुंनि बागैनो मानखा अब बलायमुं ताबो हास्टेन जत लुकुरावनो भेक्सिन रुमुंनि सामुं नांनाय पाइनानि अबनि नाहारमुङावनो ताबो सामुं खालाय दङ हास्ते हापां हनै ऑक्सीजन प्लांट फियोगमानि पान्डाव मंत्री अकरानो कारिबो मानजाखा MLA मिमि मजुमदार TMC नि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा NHM नि MD श्रीदत्त शिव जसवाल तै TMC नि चेयरमैन डॉक्टर P रॉय आकोसं पूरा दुनिया से महामारी का नाम COVID-19 2019 चीन থেকে তার শুরুয়াত হয়েছে আর পরবর্তী সময় পুরো বিশ্ব জুড়ে আমরা তার সঙ্গে মোকাবেলা করছি। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দেব আমাদের দেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী। लीडरशिप है तो मोदी के साथ। एक साधारण घर থেকে উঠে আসা ব্যক্তি সে আমাদের পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণাম হোক, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হোক, দেশের এই অতিমারি যেটা অনেক বড় বড় দেশ যারা প্রথম সারিতে রয়েছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ, যখন তারা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল তখন নরেন্দ্র ভাই মোদী 130 কোটি পপুলেশন, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হাইয়েস্ট পপুলেশন যে দেশ আছে তার মধ্যে ভারতবর্ষ একটা, সেই দেশকে সামলে রেখে ফাইন্যান্সিয়ালি তার স্থিরাবস্থা রাখা, সেটা অনেকের চিন্তার হয়ে গেছে। প্রথম যে কোভিড মোকাবেলায় 2019-এ অনেক চিন্তাবিদ, অনেক পলিটিশিয়ান,
অনেক তথাকথিত ইকোনমিস্ট ওনারা বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছিল যে ভারতবর্ষের ইকোনমি 32% মাইনাসে চলে যাবে। এমনটা তো হয়নি, এমনটা তো ভারতে হয়নি। আজকে এখানে যারা আমার সামনে বসে আছে তারা এই সমাজকে প্রভাবিত করার মতো ব্যক্তিত্ব, ইন্টেলেকচুয়াল। আমি আপনাদের কাছে আপিল করব সমাজের সামনে তুলে ধরা সে বিষয় যে কোথায় এরা যারা 32% মাইনাসে ইকোনমি যাবে বলেছিল কারা ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চায়, কাদের এই কুচুকরি মানসিকতা। কোভিডের সময় যখন মোকাবেলা করছিল তখনও বলছে ভ্যাকসিন নেব না, এটা মোদি ভ্যাকসিন না, কিন্তু সবার আগে দৌড়ে এরাই চলে গেছে ভ্যাকসিন দেন, ইনজেকশন নিতে হবে, ডোজ নিতে হবে। তার বিরোধ করেছিল সারা ভারতবর্ষটা। আজকে আমি গর্ব করি আমার রাজ্যের মধ্যে আপনাদের কারণে হেলথ কর্মীরা যারা রয়েছেন, ডাক্তার, নার্সেস, যারা প্রথম সারির যোদ্ধা এবং তার সঙ্গে ত্রিপুরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং জাগরুক জনতা, আমার সংবাদ মাধ্যমের ভাই বোনেরা, আজকে ত্রিপুরা 45+ যেটা এইজ রয়েছে তার ঊর্ধ্বে ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে 92%-এর উপরে সারা ভারতবর্ষের নাম্বার 1-এ আছে। আমার রাজ্য ছোট হতে পারে কিন্তু আমাদের মানসিকতা ছোট নয়। ভৌগোলিক কারণে কোনো রাজ্য ছোট বা কোনো দেশ যদি ছোট হয় আর সে এগিয়ে যেতে পারে না, তাহলে ইসরায়েল এত প্রদেশ হতো না দুনিয়ার মধ্যে, তার প্রভাব প্রতিদ্বন্দ্বী হতো। ভৌগোলিক স্থিতি ही সব কিছু প্রমাণিত করে না। আমার চেয়ে তো অনেক লম্বা মানুষ আছে, আমার চেয়ে তো অনেক বেটে মানুষ আছে। আমার চেয়ে লম্বা হলে বেশি করে নেবে এমন গ্যারান্টি নেই। দৃঢ় মানসিকতা জিতে নিশ্চিত, যেখানেই ডগ হবে আর নিশ্চিত। নরেন্দ্র ভাই মোদী এমন একজন ব্যক্তি, না তুফান হোক, সাইক্লোন হোক, কোভিড হোক, কাউ মোদীকে পরাজিত করতে পারে না, কারণ মোদী সবকে পরাজিত প্রমাণিত করেছে। আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, কিসের কার্যক্রম, কিসের জন্য এসেছি না, অক্সিজেন প্লান্ট 6 আজকের দিনের সবচেয়ে বড় অক্সিজেন প্লান্ট টিএমসি হসপিটাল। আর তার শুরুয়াত বা ইনোগ্রেশন করার জন্য এই কার্যক্রমে মঞ্চে উপস্থিত ডক্টর মানিক সাহা, সমাজসেবী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের প্রেসিডেন্ট, विद्वान व्यक्ति और थोड़े जेंटलमैन, ईमानदार। श्रीमती मिमी मजुमदार, लोकप्रिय विधायिका, फॉर्मर কাজ করতে এবং আপনাদেরও সহযোগিতা চাই। সিপিও চেয়ারম্যান SFTMC শ্রী স্বপন সাহা, CEO TMC, শ্রী রাহুল হেমেন্দ্র কুমার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্ট, ডক্টর সিদ্ধার্থ সিং জসপাল, MD NHM, और এখানে উপস্থিত আমার সমস্ত টিএমসি মেডিকেল কলেজে বা হসপিটালে ডক্টর, আদার স্টাফ,
এবং মিডিয়ার বন্ধুগণ, এই অক্সিজেন প্লান্ট এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে পিএম কেয়ার ফান্ড আছে সেখান থেকে এটাকে বরাদ্দ করা হয়েছে। একটু আগে মাননীয় বিধায়িকা পুরো বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে উনি রেখেছেন, আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না পুরো ডিটেলস। তো এটার কস্ট টোটাল যা আমার কাছে রিপোর্ট আছে সেটা হচ্ছে কস্ট অফ প্লান্ট ইজ 1.28 crore, কনস্ট্রাকশন কস্ট হচ্ছে 20 লাখ, জেনারেটর আদার পেরিফেরাল 20 লাখ, টোটাল কস্ট 1.66 crore. 600 liters per minute capacity can support 80 to 100 patients at a time. Largest oxygen plant ever established in Tripura. তো এইরকম একটা অক্সিজেন প্লান্ট ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে স্থাপিত হওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা জানেন এই ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ইতিহাস। আমরা এই কলেজ অ্যাকচুয়ালি আগে ছিল, কলেজ তো ছিল না, সেটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ছিল। সেই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আমার মনে আছে আমি 1995-এ এখানে 3টা ডিপার্টমেন্ট ছিল। একটা হচ্ছে ডেন্টিস্ট্রি, একটা হচ্ছে অপথলমোলজি, আরেকটা হচ্ছে আইসোলেশন, 3টা ডিপার্টমেন্ট। পরবর্তী সময়ে এই হসপিটালে এটা স্টেট হসপিটাল হয়ে ডিক্লেয়ার করা হয়, ডিস্ট্রিক্ট থেকে স্টেট হসপিটাল। এবং 2005-এ এই ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এখানে স্থাপিত হয়। আপনারা জানেন সবাই, আমাদের 2005-এ এই মেডিকেল কলেজ কিন্তু রিকগনাইজেশন পাইনি, এফসিআই রিকগনাইজেশন দেয়নি। তারপর সেটা 2006-এ আমরা পেলাম এবং 2005-এ এজিএমসিও কিন্তু একসাথেই স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু এজিএমসি পেয়ে গেল কারণ যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, অনেক যেসব আমাদের এফসিআই গাইডলাইন গভর্নমেন্টের বেলায় অনেক কিছু ছাড় দেওয়া আছে। এটা যেহেতু প্রাইভেট ব্রাঞ্চ ছিল সেই কারণে ওরা ছাড় দেয়নি। 1 বছর বাদে আমরা Welcome our Honorable Chief Minister Biplab Kumar Dev ji, our Dr. Manik Shah, Professor Dr. Manik Shah, Dr. P. Rai, who is the chairman of TMC, Dr. Jaiswal, Managing Director of NHM, Shapan Shah, Chief Executive Officer, all the peoples, all the medical fraternity present over here, the media persons who are doing an outstanding job in this corona period. প্রথমেই আপনাদেরকে গত বছর 2020 থেকে যেভাবে মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটি ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে কাজ করে আসছেন, আমি সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ। আমরা ভীষণভাবে আপ্লুত যে যেভাবে আপনারা সমাজের এবং হিউম্যানিটির জন্য কাজ করছেন, সেটা অত্যন্ত প্রেজের কাম্য রাখে। অলসো আওয়ার media persons who are taking challenges to be present in all the programs, আর যারা পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে বা পুরো স্টেটের পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে সবগুলো খবরাখবর সরবরাহ করছেন নিজের শরীরের ঝুঁকি নিয়ে। তো সবাইকে আমি আমার আন্তরিক তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অক্সিজেনের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমি যতদূর জানি সেটা আমাদের মাননীয় হেলথ মিনিস্টার এবং চিফ মিনিস্টার আরও ভালোভাবে বিস্তৃতভাবে বলতে পারবে। আমি যতটুকু জানি উই আর নট ফেসিং এনি সাচ প্রবলেমস অফ অক্সিজেনের কোনো রকমের কোনো জায়গাতে ঘাটতি আছে। আর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ যেভাবে এই 600 লিটার্স পার মিনিটের যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট আজকে থেকে শুরু হতে যাচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই একটা মাইলস্টোন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য। অলরেডি আমাদের এখানে যা দেখতে পাচ্ছি এজিএমসিতে
আর IGM এ অক্সিজেন প্ল্যান্ট আছে, বাট ওইটা অনলি 120 লিটার পার মিনিট সরবরাহ করে। তো এটা সত্যি অর্থে এটা একটা মাইলস্টোন আমাদের জন্য এই TMC-টা। আর একটা কথাই বলবো, আমার খুব হৃদয়ের কাছে এই TMC হসপিটালটা। যতবার আমি কোনো না কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, আমি খুব সুন্দর ওদের থেকে একটা সাহায্যের হাত পেয়েছি। I know the doctors over here, they are tremendously professional, they are tremendously working for the patients. 3 রাত আমি দেখেছি, যখনই ওদের দরকার পড়েছে ওরা ছুটে যায়, not only because of me, I have seen it every other cases. তো এখানে যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জি আছেন, জানি এখানে অনেক কার্ডিওলজি বা অনেকগুলো যদি আমরা আরো একটু উন্নতভাবে আরো অনেকগুলো ইউনিট এখানে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এটা একটা সাংঘাতিক একটা সুষ্ঠু একটা হাসপাতাল নজির, মানে একটা দেখার মতো একটা হাসপাতাল হবে। কেননা একটা জিনিস আমি যেটা লক্ষ্য করি, এখানে নার্সেস বলুন, ডক্টরস বলুন, প্রফেশনাল যারা মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটি আছে, ওদের মধ্যে একটা কমিটমেন্ট আছে, ওদের মধ্যে একটা প্রফেশনালিজম আছে, যেটা সাংঘাতিক পরিমাণে দরকার। তা আমি আপনার কাছে এটাই অনুরোধ করব যে আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের, আপনি জানি রাত দিন কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা মডেল রাজ্য হিসাবে তৈরি করা যায়। আমার মনে হয় না কোনো স্টেট যেগুলো সিদ্ধান্ত এর মধ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, কোনো স্টেট এর কাছে দাঁড়াও থাকতে পারছে কিনা। ওরা কমপ্লিট করছে যে একজন নূতন মুখ্যমন্ত্রী, একজন 3 বছরের মুখ্যমন্ত্রী এইরকম ডাইনামিক কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সবকিছু বলুন, এই যে 7 লাখ গরিব পরিবারদের পাশে থাকা, একটা জিনিস চিন্তা করুন, সবাই কাজ করে কিন্তু কাজটাকে সেইভাবে চিন্তা করা। আমরা কি করলাম বলে আমি কতগুলো মানে এগুলো না বলে না হয়, বিকজ ইউ কাম ফ্রম অল দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড। আই থিঙ্ক আই এম এবল টু কমিউনিকেট উইথ ইউ ইন দ্যাট পার্টিকুলার ম্যাটার। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইউ জাস্ট আ সিম্পল এক্সাম্পল। যেমন আমরা 7 লক্ষ দরিদ্র পরিবার, দ্যাট ইজ BPL, প্রায়োরিটি গ্রুপস, অন্তোদয়, উই আর ট্রাইং টু হেল্প দেম আউট। কিভাবে? কেননা এখন আপনারা জানেন সবাই ঘরের মধ্যে বসে আছে, অ্যাটলিস্ট ওদের অ্যাকাউন্টে 1000 টাকা, এটা একটা সাংঘাতিক, মানে আমরা বলি বা না বলি, এটা কিন্তু আপনারাও লক্ষ্য করেছেন, এটা সাংঘাতিক একটা ডিসিশন ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা যারা নিয়েছেন, ক্যাবিনেট ডিসিশন যেটা হয়েছে, প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকে BPL, অন্তোদয় ওদেরকে 1000 রুপিস করে অ্যাকাউন্টে দেওয়া এই দুঃসময়, এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওদেরকে বাজার হাট করে দেওয়া, ওদের পুরো নেসেসারি আইটেম, নিত্যদিনের যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠিয়ে দাও। সবাই ডিসিশন নিতে পারে, ডিসিশনটা কি থাকলো না, যাও তোমরা রেশন শপ থেকে নিয়ে দাও। কিন্তু ওই চিন্তাধারাটা দেখুন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি বা আমাদের গভর্নমেন্টের, যে প্রত্যেকটা বাড়িতে সরকার ঢুকে যাচ্ছে। আগে কি করতাম আমরা, সরকারের কাছে মানুষ আসতো, আর এখন কি হচ্ছে, সরকার মানুষের কাছে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যে ডিসিশন নিয়েছেন যে প্রত্যেকটা BPL, অন্তোদয় গরিব পরিবারের কাছে গিয়ে পৌঁছে আমরা ওদেরকে হাতের মধ্যে বাজারে ব্যাগটা তুলে দেবো। This is positivity, you know. This is the thing that our government is doing, and we are trying. Our Chief Minister is striving hard to make all these factors a positive factors. আমি আর দীর্ঘায়িত করবো না, কারণ আমি জানি you all are waiting here to listen to our Honorable Chief Minister. So I am just literally very much privileged, and I would like again to say that the way you are working, the whole medical fraternity is working, the way the doctors and the nurses and the little bit jara girl, jara chotto chotto ayara আছে যেভাবে ওয়ার্ক করছে, আমি পরজনে ওদেরকে প্রণাম করছি, সশ্রদ্ধ প্রণাম আমার স্বীকার করবেন আপনারা। আজকে আর দীর্ঘায়িত করবো না, সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। রাজখরা আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথম সিনি খরাং।